Hello everyone and welcome to you in YouTube channel namely ITIMS courses conducted by Rahul Zarge. My mobile number is 9850 and 559. My introduction: education, Master of Computer Management from Sinhagad Institute of Management, Global Certification, Microsoft Certification, Red Hat Certification, Juniper, Cisco Certification. I am a certified trainer for all these courses. I have 15 years experience in teaching as a guest lecturer in various colleges, as well as I am 15 years experience in industrial as a director of Impulse Computer Training Sales and Services. We have two firms: Impulse Computer Training Sales and Service (ICTSS) and Institute of Infrastructure Management Services (IIMS). We have conducted courses from ITIMS industry like Hardware A+, Networking N+, Microsoft certification, Red Hat certification, Cisco certification, Amazon Web Services, Microsoft Azure, VMware, IoT, robotics. While software industry, we are conducting C, CPP, Java, Oracle, web designing, and Python. From last three lecture, we are conducted in first lecture, ITIMS means what? What are the scope of ITIMS and what are the job role of ITIMS? In first lecture, we are conducted. In second lecture, we are conducted what are the courses from ITIMS industry like IT fundamental, Comshares hardware A+, Comshares N+, CCNA, Microsoft certification courses, Red Hat certification, cloud certification, IT security from cyber security, ethical hacking and virtualization. Rather than these ITMS courses, there are some other ITMS courses like artificial intelligence, robotics, embedded system, Arduino, IoT, machine learning, data science, blockchain, and digital marketing. Now, in second lecture, we are conducted step-by-step courses from ITMS industry, where it is we are conducted what is Commercial IT fundamental course, what are the syllabus of IT fundamental, and what are the job profile for ITM from IT fundamental. Then we conducted what is the syllabus of hardware A plus in detail. This is the syllabus for hardware A plus. Then we are explain about industrial training. Now in today's lecture we are discuss about what is the syllabus of computer hardware, so computer network N plus, which is designed by COMSHA N plus. First of all, theoretical part where we are conducting introducing computer network. Next, IP addressing, wired and wireless networking, remote admin and file sharing, introduction to network security, local security and internet security, troubleshooting of network and troubleshooting of network operating system, and last but important, industrial training. मित्रांनो, पहिल्या 2-3 सेशनमध्ये आपण ITIMS म्हणजे काय पाहिलं, नंतर हार्डवेअरचा सिलेबस पाहिला. आता आजच्या सेशनमध्ये आपल्याला नेटवर्क म्हणजे काय आणि त्याच्याबद्दलची माहिती घ्यायची आहे. तर पहिला जो पार्ट आहे ज्यामध्ये सांगितलेला आहे इंट्रोडक्शन ऑफ कम्प्युटर नेटवर्क. कम्प्युटर म्हणजे नेटवर्क म्हणजे काय, तर दोनपेक्षा जास्त डिव्हाइसेस किंवा कम्प्युटर एकमेकांना कनेक्ट करायचे. हे कनेक्ट करत असताना त्यासाठी आपल्याला वेगवेगळे डिव्हाइसेस वापरावे लागतात. फॉर एक्झाम्पल, दोन कम्प्युटर असतील, त्यांना कनेक्शन करायचं असेल तर केबल वापरावं लागेल. केबल करायचं असेल तर केबलचे कोणते कोणते टाईप्स येतात त्याच्या रिलेटेड आपल्याला ह्या पार्टमध्ये इन्फॉर्मेशन घ्यायची आहे. त्यानंतर दोन कम्प्युटरमध्ये स्विचेस, राउटर, मोडेम यासारखे काही
डिव्हायसेस वापरावे लागतात, तर त्याची सुद्धा ह्या पार्टमध्ये इन्फॉर्मेशन घ्यायची आहे. म्हणजे इथं सगळं थेरॉटिकल कन्सेप्ट आधी समजावून घ्यायचे आहेत. आयपी ॲड्रेसिंग म्हणजे काय असतं याची इन्फॉर्मेशन घ्यायची आहे. आयपी ॲड्रेसिंग बरोबर आपल्याला या काय असतात त्यानंतरचा कन्सेप्ट येतो वायर्ड अँड वायरलेस नेटवर्किंग. वायर्ड आणि वायरलेस नेटवर्किंग काय असतं, ते कशा पद्धतीनं केलं जातं याच्याबद्दलची माहिती घ्यायची आहे. नेक्स्ट पार्ट मध्ये आपल्याला शिकायचं आहे रिमोट ॲडमिन. रिमोट ॲडमिन म्हणजे तुम्ही एखाद्या कम्प्युटर म्हणजे तुमचा कम्प्युटर पुण्यामध्ये आहे आणि तुम्हाला दिल्लीमधल्या कम्प्युटरचा रिमोटने इन्स्टॉलेशन कसं करायचं आहे, त्याचं ऑपरेटिंग सिस्टीम कशी इन्स्टॉल करायची आहे ते सुद्धा इन्फॉर्मेशन यामध्ये घ्यायची आहे. फाईल शेअरिंग करायची असेल तरी आपल्याला ह्या कोर्समध्ये इन्फॉर्मेशन या पार्टमध्ये इन्फॉर्मेशन घ्यायची आहे. त्यानंतर नेटवर्कमध्ये सिक्युरिटी कशी द्यायची याच्या रिलेटेड सुद्धा आपल्याला इन्फॉर्मेशन घ्यायची आहे. दोनपेक्षा जास्त कम्प्युटर ज्यावेळेला आपण कनेक्ट करतो त्यावेळेला डेटा आपण सेंडिंग करणार आहोत, फाईल शेअरिंग करणार आहोत, तर तो डेटा हॅक होऊ नये, तर त्यासाठी काय सिक्युरिटी आपल्याला घ्यावी लागेल त्याच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन घ्यायची आहे. आणि त्या सिक्युरिटीच्याच बाबतीतला लोकल सिक्युरिटी म्हणजे त्या लोकल नेटवर्कमधली सिक्युरिटी आणि इंटरनेट सिक्युरिटी काय असते याच्याबद्दलची आपल्याला या टॉपिकमध्ये माहिती घ्यायची आहे. त्यानंतरचा कोर्स येतो किंवा त्यानंतरला पार्ट असतो ट्रबल शूटिंग आणि मेंटेनन्स ऑफ नेटवर्किंग. म्हणजे ज्यावेळेला नेटवर्क एखादं डिस्टर्ब झालं, काय प्रॉब्लेम असेल, त्याचा मेंटेनन्स कसा करायचा याच्याबद्दलचं माहिती घ्यायची आहे. आणि जसं आपण क्लायंट ऑपरेटिंग सिस्टीम शिकलो हार्डवेअरमध्ये, तसं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टीम कोणत्या आहेत आणि त्या कशा इन्स्टॉल करायच्या आहेत हा सुद्धा पार्ट ह्या सिलेबसमध्ये आपल्याला कंडक्ट करायचा आहे. हा सगळा पार्ट थिअरी आणि प्रॅक्टिकल कंडक्ट झाल्यानंतर त्यातला आपला एन प्लस सिलेबस कंप्लीट होतो. आणि एन प्लस सिलेबस कंप्लीट झाल्यानंतर आपण प्रत्येक वेळेला सांगितलेलं आहे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हा अतिशय इम्पॉर्टंट पार्ट आहे की जो आपला प्रत्येक विद्यार्थ्याचा होणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, जसं मी मागाशी सांगितलं की हार्डवेअरमध्ये पण आपण चर्चा केली होती की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अतिशय आवश्यक आहे. तसंच नेटवर्कमध्ये सुद्धा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होणं गरजेचं आहे. आणि ज्या वेळेला तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये हार्डवेअर ए प्लस आणि नेटवर्क एन प्लस हे दोन ज्या वेळेला सिलेबस कंप्लीट होतात त्यावेळेला आपण प्रत्येक विद्यार्थ्यांना सांगतो की इथं तुम्हाला जॉब ऑपॉर्च्युनिटी ज्या आहेत त्या मोठ्या प्रमाणातल्या ओपन होतात. पर्टिक्युलर इथं जॉब जे आहेत ते नेटवर्क इंजिनियर किंवा नेटवर्क सपोर्ट म्हणून जॉब रोल आहेत किंवा नेटवर्क ॲडमिन म्हणून असणार आहेत किंवा नेटवर्क ॲनालिस्ट म्हणून आहेत. ज्यावेळेला तुमचा ए प्लस आणि एन प्लस हे दोन सिलेबस तयार होतात त्यावेळेला साधारण सुरुवातीला तुम्हाला ट्रेनिंग इंजिनियर म्हणून जॉब मिळेल. त्या ट्रेनिंग इंजिनियरमध्ये काही ऑर्गनायझेशन तुम्हाला स्टायपेंड देतील, काही ऑर्गनायझेशन देणार नाहीत कारण तुम्ही लर्नर असता. पण ज्या वेळेला तुम्ही वेल ट्रेन होता त्यानंतर तुम्हाला सुरुवातीच्या काळामध्ये छोट्या शहरासारख्या मधून तुम्हाला सॅलरी साधारण 5-1 हजारापर्यंतची सॅलरी मिळू शकते. एक्सपिरियन्स नंतर ती 5,000ची 7,000, 8,000, 10,000 अगदी 15,000पर्यंत तुम्हाला सॅलरी छोट्या शहरांमधून मिळू शकते. पुणे मुंबई सारख्या मोठ्या शहरामध्ये यामध्ये तुम्हाला एक्सपिरियन्स जर असेल तर सुरुवातीलाच 10,000पासून स्टार्ट होईल. परंतु नंतर एक्सपिरियन्स नंतर इथल्या शहरातला एक्सपिरियन्स नंतर तुम्हाला 15,000 20,000 पण नॉट अ करिअर म्हणजे जी काय सॅलरी मिळणार आहे ती तुम्हाला करिअर म्हणून एक्सपेक्टेड नाही आहे. तुम्हाला त्यापेक्षा काहीतरी मोर दॅन समथिंग रिक्वायर्ड आहे. तर त्यासाठी आपल्याला इथं पुढचे काही कोर्सेस करणं गरजेचं आहे. परंतु मित्रांनो, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की हे दोन कोर्सेस का महत्त्वाचे आहेत तर ते आधी समजावून घ्या. ज्यावेळेला आपण हे कोर्सेसची लिस्ट इथं बघितली होती, फॉर एक्झाम्पल पहिल्यांदा जो कोर्स आहे तुमचा जिथं आपण म्हटलं होतं की हार्डवेअर आणि एन प्लस हे दोन कोर्सेस तुमचे झालेले आहेत. ज्यावेळेला तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये पुढे करिअर करायचं आहे, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला मायक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन किंवा इतर जसं सिस्को सर्टिफिकेशन असेल, रेड हॅट सर्टिफिकेशन असेल किंवा क्लाउडमध्ये काम करायचं असेल तर तिथं तुम्हाला ह्याची गरज काय बघा ते समजावून घ्या आणि मगच तुम्हाला यातला रोल काय इम्पॉर्टंट आहे ते समजून जाईल. समजा मला मायक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन मध्ये जॉब करायचा आहे किंवा ते सर्टिफिकेशन माझ्याकडे आहे, तर इंडस्ट्रीमध्ये इथं ज्या वेळेला तुम्हाला ह्या MCSA मध्ये काय शिकवलं जातं तर 100 एक कम्प्युटर आहेत आणि त्याचं तुम्हाला मेंटेनन्स करायचं आहे, सर्व्हर आणि क्लायंटचं मेंटेनन्स करायचं आहे. तर हे 100 कम्प्युटरचं नॉलेज जे आहे तिथला एखादा कम्प्युटर बंद पडला तर तुम्हाला हार्डवेअरचं नॉलेज पाहिजे. त्या 100 कम्प्युटर मधला एखादा कम्प्युटर नेटवर्कमध्ये येत नसेल तर तुम्हाला एन प्लसचं नॉलेज पाहिजे.
समजलं मित्रांनो. जसं मायक्रोसॉफ्ट मध्ये आहे तसंच रेड हॅट मध्ये सुद्धा तुम्हाला तेवढंच नॉलेज असणं आवश्यक आहे या हार्डवेअर आणि नेटवर्कचं. समजा तुम्ही फ्युचरमध्ये AWS सारख्या म्हणजे क्लाउड वरती काम करायचं आहे, तर क्लाउड मध्ये भरपूर कम्प्युटर असणार आहेत की जिथं सुद्धा तुम्हाला ह्या म्हणजे मास्टर ऑफ कम्प्युटर्स म्हणजे MCSA किंवा रेड हॅटचं नॉलेज असतं. त्याच वेळेला त्याचा बेस हा हार्डवेअर आणि N+ मधला असतो. ज्या वेळेला तिथं नेटवर्कमध्ये एखादा कम्प्युटर येत नसेल तर तिथं काय असेल, काय नॉलेज वापरायला पाहिजे, तर तुम्हाला तिथं नेटवर्कचं नॉलेज वापरावं लागेल. तिथं एखादा कम्प्युटर मेंटेनन्स करायचा असेल तर हार्डवेअरचं नॉलेज वापरावं लागेल. तुम्हाला सायबर सिक्युरिटी किंवा इथिकल हॅकिंगमध्ये काम करायचं आहे तर त्याच वेळेला सुद्धा तुम्हाला या हार्डवेअर आणि नेटवर्कचं नॉलेजची आवश्यकता आहे. जसं तुम्हाला नेटवर्कमध्येच फक्त करिअर करायचं आहे तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला N+चं तर 100% नॉलेज पाहिजे. पण नेटवर्कमध्ये सुद्धा तुम्हाला म्हणजे CCNA मध्ये सुद्धा तुम्हाला ह्या दोन्ही कोर्सेसचं नॉलेजची गरज आहे. तर मित्रांनो, म्हणून मी तुम्हाला पहिल्यापासून सांगतो की तुम्ही सुरुवातीला हे 2 कोर्सेस जे आहेत हार्डवेअर आणि नेटवर्क हे एकदम परफेक्ट करा. जिथं इथं तुम्ही जेवढं स्ट्रॉंग व्हाल ऑटोमॅटिकली तुम्हाला इथून पुढच्या जे काही कोर्सेस आहेत ते खूप इझी होणार आहेत. जिथं कुठं तुम्हाला जायचं आहे, रेड हॅट मध्ये जावा, तुम्ही CCNA सारख्या कोर्सेसमध्ये जावा. जर तुम्ही हे 2 कोर्सेस परफेक्ट केले असतील तर फ्युचरमध्ये तुम्हाला कोणतीही अडचण येणार नाही आणि इझिली तुम्ही नॉलेज ॲब्सॉर्ब करू शकाल. म्हणून मित्रांनो, तुम्ही A+N+ हे 2 कोर्सेस प्रॉपर नॉलेज घ्या, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग घ्या. ऑटोमॅटिकली अर्न वाईल लर्न सिस्टीम सुरू होईल. तुम्ही कोर्सेस 2 ही केल्यानंतर तुम्ही ऑटोमॅटिकली तुमचं एज्युकेशन कंप्लीट करेपर्यंत साईड बाय साईड तुमचं अर्निंग सोर्स स्टार्ट होईल. तुम्ही छोटी छोटी कामं घ्यायला सुरुवात करा, कुणाचं इन्स्टॉलेशन करून द्यायला लागा, ऑटोमॅटिकली त्यातून तुम्हाला नॉलेज मिळेल. आणि एकदा परफेक्ट नॉलेज मिळालं, कारण लाईव्ह प्रॅक्टिकल शिवाय तुम्हाला नॉलेज मिळणार नाही. तर मित्रांनो, आजचा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही लाईक करा, शेअर करा. अजूनही आपल्यासारख्या बरेच विद्यार्थी मित्रांना ही इन्फॉर्मेशन पोहोचवा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू व्हेरी मच.